मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे, मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे। मेरे फ्रांस की धरती ते दूर दुराडे तो आए मेरे वीरो भैनों ते भरावो, फतेह की सांझ करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादी हाँ यूनाइटेड सिक्स का सार गुरदयाल सिंह जी का, उन्हों की सारी टीम का, स्टेज ते जेड़े सारे सज्जन सज्जे ने और जेड़े भी नाल ऑर्गेनाइजर्स लगे ने, और मनजिंदरपाल कौर जी का कि जिन्हों ने काफ़ी ये स्ट्रैस किया कि इत्थे ज़रूर आना चाहिए, हाले आ नहीं सकते सीगे, लेकिन इस करके क्योंकि ये टॉपिक इस वक्त ऐसा रुख लै रहा है, तो मैनू लगता है कि जे आप एक सांझी आवाज़ पैदा करिए तो यदा बहुत फ़ायदा कौम नूं आने वाले समय होएगा। और जिथे जिथे दिक्कत आ रही है, वी विल बी एबल टू get some solutions for this problem which Sikhs are facing in different countries. My president Sir Sukhbir Singh Badal, when I told him that this is a conference which will be held in France and I need to be there, and my General Secretary Sir Manjinder Singh Sirsa and our International Affairs Advisor Mr. Puneet Singh Chandok, and he very, you can say, forcefully told us that you must go there. It's only the matter of two days, and it is an important cause for the community, and you must take part. And already what happened in Italy, I think everybody knows about it. Well, to my remembrance, I was 10 years old then when first time I heard this problem in 1968. My father, late Jathedar Santokh Singh, who was then heading Shiromani Akali Dal leadership in Delhi, the first time the problem came when Sikhs in Britain were not allowed to wear turbans for the government jobs. There was a massive agitation, and once Mr. Sardar Sohn Singh Jolly, he was an Buzurg fellow, and he announced that till a certain date, if this act was not changed, he will put an oil on him and burn himself in protest against this order. Ultimately, our community was victorious and that ban was taken off. And I still remember that after that, many problems, may it be with turban, may it be with for identity, or even with Kirpan, Sikhs used to face not only in India but abroad everywhere. And I think Shiromani Akali Dal has always stood by the Sikhs and हमेशा उन्हां दी मदद करन दी कोशिश कीती है। और जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि हुण भी जिहड़ा साडा प्रोग्राम है, क्योंकि असी 1 तरीक नूं इंग्लैंड होना और संगत टीवी ने सानू इनवाइट किया और होर उत्थों दी जथेबंदियां ने, स्विट्जरलैंड दी जथेबंदियां ने इनवाइट किया, असी उत्थे पहुंचना है, तो बड़ा मुश्किल से समा करना, लेकिन साडे प्रधान दा ऑर्डर सीगा कि वी मस्ट अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। रोम दे विच जो होया, मैं सिर्फ इन्नी गल जानदा कि असी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जदों इटली दी संगतां ने सानू इनवाइट किया, सिख चैनल ने उत्थे प्रोग्राम किया सी, उन्होंने इनवाइट किया, तो असी स्पैसीफिकली वीज़ा लिया इटैलीयन अंबैसी तो कि उत्थे 3 अगस्त नूं इंटरनेशनल सिख टर्बन अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है और सानू जाण दी परमिशन दी जाए। 5 persons delegation were given the visa और असी उत्थे अटेंड करन गए। लूना पार्क कारमोना इटली दे विच बहुत अच्छा प्रोग्राम
ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੋਚਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਇਟਲੀ 40-42 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ। ਔਨ ਦ ਵੇ ਬੈਕ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਐਟ ਰੋਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੈਲਟ ਉਤਾਰੋ, ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਰ ਅਰਾਊਂਡ 7-8 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੀਪਲ, 2-3 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੂਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਰੂਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਯੂਰ ਹੈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਦ ਵੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਵਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਨ ਸੀਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਰ ਪੁਨੀਤ ਝੰਡੋਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸੇ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਟ। ਬਟ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਔਰ US ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਐਮੀਕੇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ 7 o'clock ਵੀ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਕਾਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ 7:30 ਵਜੇ, 7:45 ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਫਿਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਏ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਰੋਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਆਪੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਆਸਕਡ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਪਲੇਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੋਮ ਅਗੇਨ। ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ
ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮੰਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਵੀ ਵਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਇਨਵੋਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇਨਵੋਏ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਫਰਵਰੀ